آج ہم ایک کمپنی کی سمجھیں کہ پیدائش کی کہانی پر بات کریں گے۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک زبردست بزنس آئیڈیا ہے، نام بھی سوچ لیا، ٹیم بھی تیار ہے، لیکن اس آئیڈیا کو ایک قانونی وجود دینے کے لیے، اسے کاغذوں سے نکال کر حقیقت میں لانے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے کمپنی کی اپنی آئین کی کتاب، جسے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہتے ہیں، اور دوسرا وہ گرین سگنل جو اسے باقاعدہ کام شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ان قانونی مراحل کو ایک دلچسپ کہانی کی طرح سمجھنا ہے۔ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس آئین کی کتاب سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے جو اس کے بنیادی اصول طے کرتا ہے۔ کیا ایک کمپنی کا بھی اپنا آئین ہوتا ہے جسے آپ نے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہا؟ یہ دراصل ہے کیا؟ بالکل، آپ کی مثال بہت اچھی ہے۔ اگر کمپنی کا بنیادی چارٹر یعنی میمورینڈم ملک کا آئین ہے اچھا، تو آرٹیکلز اس کے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ مطلب آئین بتاتا ہے کہ ملک کیا ہے، اس کی سرحدیں کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، لیکن قوانین بتاتے ہیں کہ اسے روزانہ کی بنیاد پر چلانا کیسے ہے، میٹنگز کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، ڈائریکٹرز کا انتخاب کیسے ہوگا۔ ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ جی، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، شیئرز کیسے جاری کیے جائیں گے، یہ کمپنی کے روزمرہ کے کام کا پورا ضابطہ اخلاق ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن کمپنیاں ان آرٹیکلز کے ذریعے اپنے اوپر زیادہ سخت اصول بھی لاگو کر سکتی ہیں۔ جیسے قانون کہتا ہے کہ پبلک کمپنی کے لیے 3 ڈائریکٹرز کافی ہیں۔ آرٹیکلز میں جتنی زیادہ وضاحت ہوگی، جیسے مختلف قسم کے شیئرز اور ان سے جڑے ووٹنگ کے حقوق، اتنا ہی مستقبل میں شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑوں کا امکان کم ہو جائے گا۔ سب کچھ پہلے دن سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے کمپنی کے کردار اور اس کے عزائم کا اعلان بھی ہے۔ اچھا، تو کیا یہ دستاویز بنانا ہر قسم کی کمپنی کے لیے لازمی ہے؟ نہیں، یہاں قانون تھوڑی لچک دکھاتا ہے۔ جو سب سے عام قسم ہے، یعنی شیئرز کے ذریعے محدود کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز۔ جی، اس کے لیے یہ اختیاری ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کمپنیز ایکٹ میں دیا گیا ایک معیاری ٹیمپلیٹ جسے ٹیبل اے کہتے ہیں اپنا سکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے اصول خود نہیں بنانا چاہتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن 2 دیگر قسم کی کمپنیوں، گارنٹی کے ذریعے محدود کمپنی اور لامحدود کمپنی کے لیے اپنے آرٹیکلز بنانا لازمی ہے۔ اور ان کے لیے کچھ خاص شرائط بھی ہیں؟ جی، اگر ان کمپنیوں کا شیئر کیپٹل ہے تو انہیں اس کی تفصیل اپنے آرٹیکلز میں دینی ہوگی، اور اگر شیئر کیپٹل نہیں ہے، جیسے فلاحی اداروں میں ہوتا ہے، تو انہیں اپنے ممبران کی تعداد بتانی ہوگی جس کے ساتھ وہ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں۔ صحیح، یہ سب شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ تو یہ کمپنی کا آئین وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اصول بھی بدلتے ہیں۔ ان قوانین کو تبدیل کرنے کا عمل کتنا مشکل ہے؟ یہ ایک بہت سوچا سمجھا عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک میٹنگ میں ہاتھ کھڑا کیا اور قانون بدل گیا۔ اس کے لیے ایک خصوصی قرارداد یعنی اسپیشل ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک منٹ، خصوصی قرارداد کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ عام اکثریت کے ووٹ سے مختلف ہے؟ جی بالکل، عام فیصلے سادہ اکثریت سے ہو سکتے ہیں، یعنی 51%، لیکن خصوصی قرارداد کے لیے عام طور پر 3/4 یعنی 75% ممبران کی منظوری چاہیے ہوتی ہے۔ 75%؟ جی، اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کمپنی کی بنیادی ساخت میں کوئی بھی تبدیلی ہلکے پھلکے انداز میں نہ کی جائے، بلکہ اس پر بھرپور اتفاق رائے ہو۔ لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک تبدیلی سے صرف ایک خاص قسم کے شیئر ہولڈرز متاثر ہو رہے ہیں۔ مثلا کمپنی کہتی ہے کہ کلاس بی شیئرز کے ووٹنگ کے حقوق کم کیے جا رہے ہیں۔ کیا باقی 75% لوگ مل کر ان کے حقوق چھین سکتے ہیں؟ قانون یہاں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس کا جواب قانون میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں صرف پوری کمپنی کی خصوصی قرارداد کافی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس مخصوص طبقے کے یعنی کلاس بی شیئرز کے حامل اراکین کی بھی کم از کم 3/4 اکثریت سے منظوری لازمی ہے۔ واہ، وہ ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ جب یہ سب ہو جائے تو کیا تبدیلی فوراً نافذ ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایک آخری قدم باقی ہے۔ اس تبدیلی کو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ اچھا، ترمیم شدہ آرٹیکلز کی ایک کاپی قرارداد کی منظوری کے 30 دن کے اندر رجسٹرار کے پاس جمع کروانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے یہ تبدیلی سرکاری طور پر تسلیم ہو جاتی ہے، اور شفافیت کے لیے کوئی بھی ممبر درخواست دے کر 14 دن کے اندر تازہ ترین آرٹیکلز کی کاپی حاصل کر سکتا ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ اب نئے اصول کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری فرضی کمپنی کی آئین کی کتاب تیار ہو گئی اور ہمیں اسے بدلنے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ کمپنی رجسٹر بھی ہو گئی، اب وہ قانونی طور پر وجود میں آ چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کل سے گاہکوں کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اتنی جلدی نہیں، ابھی تو صرف کاغذ پر کمپنی بنی ہے۔ اگر ہم مثال سے سمجھیں تو کمپنی کا اندراج یعنی انکارپوریشن صرف پیدائشی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے جیسا ہے۔ کاروبار شروع کرنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ پیدائش کے بعد آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت فوراً نہیں مل جاتی۔
कुछ कंपनियों जैसे प्राइवेट कंपनियों को ये लाइसेंस फौरन मिल जाता है, लेकिन जिन कंपनियों का इरादा आवाम से पैसा इकट्ठा करने का है, उन्हें कुछ सख्त टेस्ट पास करने पड़ते हैं। कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट कहा गया है। इसको हासिल करने के लिए क्या रुकावटें हैं? ये रुकावटें दरअसल सरमायाकारों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए 4 बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त है कम से कम सब्सक्रिप्शन। कम से कम सब्सक्रिप्शन, यानी सिर्फ वादों पर काम नहीं चलेगा, बैंक में पैसा नजर आना चाहिए। बिल्कुल। कंपनी को ये साबित करना होता है कि उसने काम शुरू करने के लिए दरकार बुनियादी सरमाया, जिसे प्रॉस्पेक्टस में बयान किया गया था, इकट्ठा कर लिया है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कंपनी सिर्फ कागजों पर मौजूद ना हो, बल्कि इसके पास इमारत खरीदने, मशीनरी लगाने और रोजमर्रा के खर्चात चलाने के लिए हकीकी वसाइल हों। ठीक है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी क्या है? दूसरी शर्त है डायरेक्टर्स की सरमायाकारी। अच्छा, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपने हिस्से के तमाम शेयर्स की पूरी रकम नकद अदा करनी होती है। ये तो स्किन इन द गेम वाला उसूल हुआ। यानी लीडरशिप खुद पहले सरमायाकारी करे, फिर अवाम से मांगे। उससे उनके मफादात और शेयर होल्डर्स के मफादात एक हो जाते हैं। ये एतमाद पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे डायरेक्टर्स सिर्फ दूसरों के पैसों के मैनेजर नहीं रहते, बल्कि उनका अपना पैसा भी दांव पर लगा होता है। अब तीसरी और शायद सबसे अहम शर्त पर आते हैं, जो है अवामी फंडिंग का तहफ़्फ़ुज़। ये क्या है? हल नहीं होता, कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। वाह, तो ये तो सरमायाकारों के लिए एक किस्म का एक इमरजेंसी एग्जिट है। जी, यानी अगर कंपनी आवाम से पैसा तो ले ले, मगर मार्केट में अपनी जगह ना बना पाए, तो लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि महफूज वापस आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हिफाजती जाल है। जी हाँ, ये अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए किलीदी शिक है। और चौथी और आखिरी शर्त एक बाज़ाब्ता ऐलान है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव या किसी एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को रजिस्ट्रार के सामने हल्फन ये ऐलान करना होता है कि ऊपर बयान की गई तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। सही। जब रजिस्ट्रार इन तमाम दस्तावेजात और इस ऐलान से मुतमईन हो जाता है, तब जाकर वो कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट जारी करता है। और जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उस दौरान अगर कंपनी कोई मुआहदा कर ले, मसलन किसी सप्लायर से माल खरीदने का, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? इस दौरान किया गया कोई भी मुआहदा आर्जी यानी प्रोविजनल समझा जाता है। आर्जी? जी, वो कानूनी तौर पर कंपनी पर तब तक लाजिम नहीं होता जब तक उसे काम शुरू करने का सर्टिफिकेट ना मिल जाए। अगर कंपनी सर्टिफिकेट हासिल करने में नाकाम हो जाए, तो वो इन मुआहदों से कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाती है। ये भी कंपनी को कबलज़ वक्त माली बोझ से बचाने का एक तरीका है। आखिर में एक बज़ाहिर छोटी मगर अहम तफसील का जिक्र है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी उसका सरकारी पता। ये इतना अहम क्यों है? ये सिर्फ एक डाक का पता नहीं है, ये कंपनी का कानूनी लंगर है। एक कंपनी के दर्जनों ऑपरेशनल दफ्तर या फैक्ट्रियां हो सकती हैं, लेकिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ एक ही होगा, जहां तमाम सरकारी खतो-खिताबत और कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे। ताकि कंपनी जवाब दे रहे। बिल्कुल, इसीलिए इसे जवाबदाह बनाया जाता है। और इसे कायम करने या तब्दील करने के भी उसूल है। जी, कंपनी को अपने कयाम के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को उस पते के बारे में मुत्तला करना होता है, और अगर वो मुस्तकबिल में ये पता तब्दील करते हैं, तो 15 दिन के अंदर उसकी इत्तला देना भी लाजमी है। अच्छा, इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि कंपनी कानूनी नोटिस या सरकारी खतो खिताबत वसूल करने से बचने के लिए गायब ना हो सके। ये एहतसाब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने एक कंपनी को उसके इब्तदाई ख्याल से लेकर उसके दरवाजे आवाम के लिए खुलने तक का कानूनी सफ़र देखा। हमने समझा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि कंपनी का किरदार तय करने वाला आइन है, जो ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। जी। और फिर ये कि कारोबार शुरू करना सिर्फ एक बोर्ड लगाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक बाकायदा अमल है जिसमें सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जांच पड़ताल शामिल है। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि कंपनी का कानून सिर्फ रुकावटें खड़ी नहीं करता, बल्कि ये एक काबिल एतबार निज़ाम बनाता है। आर्टिकल्स कंपनियों को लचक देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढल सकें, और कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट का अमल सरमायाकारों को ये इत्मीनान देता है कि वो किसी खोखली कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे। और यही एतमाद है जो पूरी मार्केट को चलाता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने की बात, हमारे ज़राए में आर्टिकल्स को तब्दील करने के उसूलों की तफसील है, लेकिन एक दिलचस्प सवाल पैदा करता है कि इस वक्त क्या होता है जब कंपनी के इकदामात उसके अपने ही लिखे हुए आइन यानी आर्टिकल से मुतसादिम हो, चाहे उन इकदामात को भारी अक्सरियत ने मंजूरी क्यों ना किया हो। ये कॉर्पोरेट कानून का एक बिल्कुल नया बाब खोलता है, जो अक़लियती शेयर होल्डर्स के हुकूक और अल्ट्रा वायर्स के उसूल से मुताल्लिक है, यानी अपने कानूनी इख्तियार से तजावुज़ करना। शायद ये किसी और दिन की गुफ्तगू है।